हेलो पिला माने आमर यूट्यूब चैनल एसबीएम कोचिंग सेंटर को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। पिला माने आज आम देखा तुम सप्तम श्रेणी जो इतिहास बही अच्छी यार प्रथम पाठर प्रश्न उत्तर को आम आलोचना करवा एवं आपण मैंने ध्यान दे देखु यार क्वेश्चन आंसर गुड़िक डिस्कसन करवा। प्रथम पाठ है नूतन शक्तिर अभ्युत्थान। तो चलतु वीडियो को आम स्टार्ट करवा। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने आगु आपण मानक कही रखुच्छी जदि प्रथम करी आपण माने आम चैनल को विजिट करूछंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दियंतु जहा फल कि जेतेबेले आमर ए चैनल रे कोनोसी प्रकार वीडियो अपलोड करा जिवो ताहले सर्वप्रथम आपण माने ही यार प्रथम नोटिफिकेशन को पाई परिबे एवं वीडियो को देखि परिबे। तो चलंतु एक नंबर प्रश्न कोन कहि देखिबा। कहिछि जे एक नंबर रे निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। क नंबर है अधिकांश मध्ययुगीय लेखक कवि बा ऐतिहासिक मानकर मूल लेखा कहीं हस्तगत हो पारि नाही। तो सांग मैंने देखु आग काल जो कवि लेखक माने थिले बा ऐतिहासिक माने थिले सेमानकर मूल लेखा गुड़िक हस्तगत हो पारि नाही। तो कारण देखंतु यार उत्तर कहिछि मध्य जुगरे सेतबेले छापाखाना नथिला जहा फल कि पांडुलिपि गुड़िक एई जो पांडुलिपि गुड़िक मुद्रित हो पार नथुला। पांडुलिपि देखि ताहाकु जड़े लेखुतुला। देखंतु आगे वर्तमान जमिति प्रिंट मशीन बाहरी पड़लानी जेरेक्स मशीन बाहरलानी आगे सेतेबेले सब मशीन नथिला। तो गोटे पांडुलिपि को आउ जणे कोन करथुला देखि देखि लेखुतुला। आ पिला माने समस्त जानिथिबो जदि देखि देखि लेखिबे ताहले कोनोसी बाबदरे मध्य कोनोसी गोटे अक्षर रहि जिवो किबा भूल लिखि देबो एमिति का असुविधा हबो ना। देखंतु जेतेबेले देखि देखि लेखुतुले लेखिला बेले अधिकांश अक्षर परिवर्तन हो जाउतुला। बेले बेले अनुकरण करुथुबा व्यक्ति निज मनरु मध्य धाड़िए दुई धाड़ी लेखि दउतुले जहा फल कि मूल लेखा ठारू आ जो नूतन लेखा टिके अलग हो जाउतुला। बुझी पाले ना। देखो देखि लेखिबा द्वारा गोटे पांडुलिपि को आउ जने देखि देखि लेखिबो जहा फल गोटे पांडुलिपि रे जो प्रकार लेखा थिबो जदि जने लेखिला बेले को ताहा कोनोसी पद छाड़ी दबो किंबा ता मनरु आ जने धाड़ी दुई धाड़ी लेखि दबो ताले मूल लेखाटारू एई लेखा टिके परिवर्तन हो गला अलग हो गला। एही ऐतिहासिक प्रमाण एपर्यंत दूर हो पारि नाही। तेणु अधिकांश लेखक कवि एवं ऐतिहासिक मानकर मूल लेखा हस्तगत हो पारि नाही। ए थिला आपण मानकर क नंबर प्रश्न। ख नंबर देखिबा मामूद को दरबार संपर्क तुमे कौन जानिछ। तो मामू तांको दरबार बहुत गुणी एवं ज्ञानी मानक स्थान देथिले। तांको जो राज दरबार रे ज्ञानी गुणी मानक बहुत स्थान देथिले के मामूद। तांको सभारे प्रसिद्ध पारसिक कवि थिले फिरदोसी एवं से कौन थिले शाहनाम ग्रंथ रचना करथिले। तांको दरबार रे आल्बेरुनी नामक विद्वान व्यक्ति मध्य थिले। मामूद तांको भारत संपर्क ज्ञान आहरण पे पठाइथिले। से भारत को आसी तहकिक इ हिंदी नामक गोटे पुस्तक लिखिले एवं एही तहकिक इ हिंदी अर्थ होची भारत विषय रे जहा सत्य। तो एमितिका गोटे पुस्तक लिखिथिले के लिखिथिले आल्बेरुनी लिखिथिले। तो किए आल्बेरुनी को भारत को पठाइथिले मामूद पठाइथिले। तापर देखिबा ग नंबर पिला माने कहिছে मोहम्मद घोरीकर भारत आक्रमण संपर्क रे लेख। उत्तर भारत जय करी निज राज्य रे मिसेबा एवं भारतर धनरत्न पाइबा आशा रे मोहम्मद घोरी भारत को आक्रमण करथिले। 1175 ख्रीष्टाब्द रे से मुल्तान अधिकार कले एवं एहा परे सिंधु प्रदेश और पंजाब अधिकार करी दिल्ली आड़ को अग्रसर होइथिले। एवं 1191 ख्रीष्टाब्द रे दिल्ली रो चौहान वंशर राजा पृथ्वीराज द्वारा प्रथम तिरोरी युद्ध रे से कौन थिले परास्त होइथिले। पुणी 1192 ख्रीष्टाब्द रे द्वितीय तिरोरी युद्ध क्षेत्र रे पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली माने परास्त करके दिल्ली को अधिकार कले। कौनज राजा जयचंद्र राजपूत मान को एकत्रित करी चांदवार युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद घोरी को भेटी
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତରୁ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ନେଇ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର ଚୋଳମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା କର। ଚୋଳମାନେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ରାଜା ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ହେଲା କି ରାଜା ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଚୋଳ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକ ଥିବା ଗ୍ରାମକୁ ଉର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଚୋଳମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ତାକୁ ଉର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉର ମିଶି ଏକ ନାଡୁ ବା ଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବେଲାଳା ଜାତିର ଧନୀ କୃଷକମାନେ ନାଡୁର ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଚୋଳ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଥିବା ଗ୍ରାମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଭା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଭାରିୟମ ବା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସଭା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରାମ ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ଅନୁରୂପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଥିଲା କ'ଣ, ଆଗେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଶାସନ ସେହିପରି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୋ ନମ୍ବର ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯାଦବ ମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବଂଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନରପତି ଭିଲ୍ଲିମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୈତୁକୀ ବା ଜୈତ୍ରପାଳ କାକତୀୟମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜୈତ୍ରପାଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିଂହତା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଦବ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏହି ବଂଶର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦେବଗିରି ଆକ୍ରମଣ କରି ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ନମ୍ବର କହିଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର 822 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜା ରଣଭଞ୍ଜ ଦେବକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ କଳଚୁରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ଏବଂ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ବା ହୋଇଥିଲେ। ସୋମବଂଶୀୟଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱ ମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ସୋମବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ବା ସୋମବଂଶୀ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 55 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଳ, ଜଗମୋହନ, ନାଟ ମନ୍ଦିର, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ସମଷ୍ଟିଗତରେ ସଂଗଠିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜ ନମ୍ବର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୋମବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ ବଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆରମ୍ୟ ଏବଂ ରାଢ଼ାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବେଙ୍ଗୀ ରାଜ୍ୟ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବୋଲି କହୁଛ, ସେ ବେଙ୍ଗୀ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ
ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁଶାସକ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ବା ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ବିଦ୍ୟାଧର ଏକାବଳୀ ନାମକ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ରେମୁଣାଠାରେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ସଦାଶିବ ମଠ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବାସ୍ତବ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା। 66 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 66 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମନ୍ଦିରର ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ, ଯାହାକୁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ 4ଟି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଯଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୂର୍ବରେ ସିଂହଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମରେ ବାଘ୍ର ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତରରେ ହସ୍ତୀ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 12 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର। ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତ କଣ ଥିଲା? ରାମାନୁଜ ଭକ୍ତିବାଦର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ରାମାନୁଜ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ 2ଟି ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଲା ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। ଏ 2ଟା ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଗୋଟେ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥିଲା, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଚୋଳ ରାଜ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ବା ତାମିଲ ଭାଷାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଥିଲା। କମ୍ବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ 2ଟି ନାଟକ କିମ୍ବା କବିତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଲିପିର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ସହିତ ନାନାୟକ ଦ୍ୱାରା ମହାଭାରତ ରଚନା ହୋଇ ଜନପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମହୀଶୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଥିଲା କନ୍ନଡ଼। ଲିଙ୍ଗାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସନ୍ଥମାନେ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ପମ୍ପା, ପୂର୍ଣ୍ଣା ଓ ରାଜା କନ୍ନଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋମବଂଶୀ ଏବଂ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ଶାସନ କାଳରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପଥର ଉପରେ ପଥର ରଖି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଳକୁ ବଡ଼ କରାଯିବା ସହିତ ଜଗମୋହନ ନାଟ ମନ୍ଦିର ବା ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କହିଲା ଭୁଲ ଥିଲେ ତାକୁ ଠିକ କର ବୋଲି କହିଛି। ସୁଲତାନ ମାହମୁଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କର ଖଜାଇନ ଉଲ ଫୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଥାଏ। ତ ଏଇଟା କଣ ଅଛି, ଭୁଲ ଅଛି। ସୁଲତାନ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କର ଖଜାଇନ ଉଲ ଫୁତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା କଣ ହବ, ମାମୁଦକୁ କାଟି ଦେଇକରି ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଲେଖିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ
ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋମବଂଶୀ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋମବଂଶୀଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେହି ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ ଶିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ ଶିବ ଦୁର୍ଗା ନୁହେଁ, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତ ବିଷ୍ଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହବ କଣ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ। ନାଇଁ ଏ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ନୁହଁ, ହଇଶାଳ ବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ। କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ। ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ଶାସକ ଥିଲେ। ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ ଶାସକ ଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସୋମବଂଶୀୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି ହୋଇଥାଏ। ଶତାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାସ୍ୱତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ନରପତି ବା ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଉଟା? ନା ଶତାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାସ୍ୱତୀ ପୁସ୍ତକ। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି କି କଣ ଅଛି? ହଁ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଠିକ ଅଛି। ନିମ୍ବାର୍କ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନିମ୍ବାର୍କ କଣ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ନିମ୍ବାର୍କ ନାହିଁ, ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ ଶଙ୍କର କରିଥିଲେ। ନନାୟ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନନାୟ ତାମିଲ ଭାଷାରେ କରିଥିଲେ, କନ୍ନଡ଼ ନୁହଁ, ତାମିଲ ଭାଷାରେ। ଲିଙ୍ଗାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସନ୍ଥମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ଲିଙ୍ଗାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସନ୍ଥମାନେ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବିହାରର ଆବୁ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଦିଲୱାରା ଜୈନ ମନ୍ଦିର ତାର ମାର୍ବଲ କଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନା ନାଇଁ ବିଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ରାଜସ୍ଥାନ, ବିହାର ନୁହଁ, ରାଜସ୍ଥାନ ହବ ଏଇଟା। ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ଆବୁ ପର୍ବତ ଅଛି ଯାହାକି ଦିଲୱାରା ଜୈନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତାହା ମାର୍ବଲ କଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, କହିଛି ଯେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧନୀରେ କଣ କହିଛି? ତୁଗଲକନାମା ଡେସ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତୁଗଲକନାମା ଏ ଅପସନ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଫିଦୋସି ନା ଆବୁଲ ଫାଜଲ, ଅମିର ଖୁସରୁ, ଇନାୟତ ଖାଁ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହବ। କୋଉଟା? ତୁଗଲକନାମା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଲେଖିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଅମିର ଖୁସରୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଅମିର ଖୁସରୁ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କଣ ହବ? ଅମିର ଖୁସରୁ। ତ ଲେଖିଦେବେ ଅମିର ଖୁସରୁ। ख ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ଦେଶ ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନ ମାମୁଦ 25 ବର୍ଷରେ 17 ଥର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପିଲେ କେତେ ଥର? 17 ଥର। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଡେସ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତୀର ଯୁଦ୍ଧରେ କି? ପ୍ରଥମ ତୀର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ଡେସ୍ ବଂଶ ରାଜା ଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ? ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ। ଚୋଳ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀର ନାମ କଣ ଥିଲା? ଚୋଳ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ନାମ ଥିଲା ତାଞ୍ଜୋର। କଣ? ଅପସନ ଫାଷ୍ଟ ହବ ତାଞ୍ଜୋର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଡେସ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କାହା ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ଭାସ୍ୱତୀ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଡେସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭାସ୍ୱତୀ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ? ଶତାନନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। କମ୍ବାନ ଡେସ୍ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। କମ୍ବାନ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଭାଷା ହବ? ତାମିଲ ଭାଷା। ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୋପୁରମ ଡେସ୍ ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋପୁରମ କୋଉଟା ହବ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ। ତ ହବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ନିୟ ନମ୍ବର ଡେସ୍ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ରାଜେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଦିଲୱାର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। କୋଉଟା ହବ ଦେଖିଲେ? ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଟ ନମ୍ବର
ଡେସ୍ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ। ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ କିଏ? ଶଙ୍କର। ଶଙ୍କର ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବରରେ କହିଛି କ ସ୍ତମ୍ଭର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର ବୋଲି କହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମିଶେଇକିରି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର ବୋଲି କହିଛି। ଆମେ ଦେଖିବା 1192 ଦେଖିବା 1192ରେ କଣ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କଣ ହେଇଥିଲେ? ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାମୁଦ 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ତ କୋଉଟା ହବ? 1025 କି ସୋମନାଥ। ନେକ୍ସଟ 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1238 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ରାଜା ପ୍ରଥମ ମିହିର ଭୋଜ 840 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଟିପ୍ପଣୀ। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ତୀର ଯୁଦ୍ଧ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତୀର ଯୁଦ୍ଧ 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ତୀର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କହିଛି ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ। ଚୋଳ ବଂଶର ଅନ୍ୟତମ ରାଜା ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ଚାଲୁକ୍ୟ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏବଂ ସେରୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ବେଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ସେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଚୋଳ ରାଜ୍ୟର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସଭାକୁ ବ୍ରହ୍ମଦେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମଦେୟର ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ସଭା ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ବା ଭାରିୟମର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବଗିଚା, ପୋଖରୀ ଜଳସେଚନ, ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କୟଲ ବନ୍ଦର କଣ? ନା କୟଲ ବନ୍ଦର ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦର ଥିଲା। ଆରବ ସାଗରରୁ ଏବଂ ଚୀନରୁ ଆସୁଥିବା ବହୁ ଜାହାଜ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଇକିରି ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶର ବହୁ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କଣ କରାଇଥିଲା? ଶକ୍ତି ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଯଯାତିଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ। ପ୍ରଥମ ଯଯାତି ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ କଳଚୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଭଞ୍ଜ ମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ସହ ଉତ୍କଳ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଭୌମକର ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଂଶ ଦରକାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କଟକ, ବାରଙ୍ଗ, ଚୌଦ୍ୱାର, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଅମରାବତୀ ଏହା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗଙ୍ଗରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 66 ମିଟର ଏବଂ ଏହା ଚାରିପଟେ ବିରାଟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀର ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରାଚୀରକୁ ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଦିଗରେ 4ଟି ଦ୍ୱାର ଯଥା ପୂର୍ବ ପଟେ ସିଂହଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ବାଘ୍ର ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ପଟେ ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ କୋଉ ଦ୍ୱାର? ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ରହିଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ 12 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭମାନ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ରହିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶଙ୍କର। ଶଙ୍କର କେରଳର କଲାଡି ଠାରେ 728 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରି 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ବହୁ ଧର୍ମପୀଠ ଏବଂ ମଠ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାମାନୁଜ। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ରାମାନୁଜ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। କବୀର। କବୀର ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ଅନ୍ୟତମ ଗୋଟିଏ ପୁରୋଧା। ସେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଅନେକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୀଜକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣି ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନାନକ। ନାନକ ଥିଲେ ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରୁ କଳିଙ୍ଗଙ୍କର ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। 1486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମିତ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ବାଣୀ ଜାଣି ସେ ପୁରୀଠାରେ ଶେଷ ଜୀବନ କଟାଇଲେ। 1533 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗୋପୁରମ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୌମନସ୍ୟ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଥିଲା, ଏହାକୁ ଗୋପୁରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ଲିପି ଏବଂ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ରଚନା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତେଲୁଗୁ କବି ନାନାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଭାରତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଟିକାନା କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଚୌହାନ ବଂଶୀୟ ଶାସକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ ଗଠିତ କରି ତୁର୍କୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ହୟଶାଳ, ଯାଦବ ଏବଂ ପ୍ରତିହାର ବଂଶର କଣ କହିଛି ରାଜା ମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଚୋଳ ରାଜା ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ, ତୃତୀୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଏମିତି ରହିଛି। ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜଟାବର୍ମନ ସୁନ୍ଦର ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ମାରବର୍ମନ କୁଳଶେଖର ପାଣ୍ଡ୍ୟ। ଏବଂ ଯଦି ହୟଶାଳ ରାଜା ଦେଖିବା, ହୟଶାଳ ରାଜା କହିଛି କଣ ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ, ତୃତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ। ଯାଦବ ବଂଶ ହେଲେ ଭିଲିମା, ଜୈତ୍ରପାଳ ଏବଂ ସିଂହନ୍ତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରତିହାର। ପ୍ରଥମ ମିହିର ଭୋଜ ଥିଲେ କିଏ? ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଳ। ପୁଣି ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ମାମୁଦଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଭାବୁଛ କାହିଁକି? ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ମାମୁଦ ଗଜନୀଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାମୁଦ ଗଜନୀଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତରୁ ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା। ମାତ୍ର ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ ସହିତ ଭାରତକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭାରତରେ ଶାସନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ତୁର୍କୀମାନଙ୍କ ଶାସନର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏବଂ ହୟଶାଳ
ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ରାଜ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର ବା ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଶଙ୍କର ଏବଂ ରାମାନୁଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ବା ମତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତୁମେ କେଉଁଟିକୁ ବା କାହିଁକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶଙ୍କର ଥିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା। ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବେ ବୋଲି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ରାମାନୁଜ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ବା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ରାମାନୁଜଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି, କାରଣ ଏହା ସରଳ ତଥା ସହଜ ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ଛଡ଼ା ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଏକ ବୋଲି ରାମାନୁଜ କହୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ନଥିବା ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଯେଉଁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଏହି ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ପଠିତ ବିଷୟରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଯେମିତିକି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଥିଲା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଥିଲା ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ ଥିଲା। ତାମିଲ ଭାଷାରେ କେବଳ ରାମାୟଣ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା। ତ ଏତିକି ହେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।